Hello students, welcome to 8th Standard Social Science History Unit 4 People's Revolt. In the previous video, we saw Palekarar system in Tamil Nadu, the role of Pulithevar and Kattabomman in the anti-British uprising. In this video, we are going to see the South Indian Rebellion 1800 to 1801 and Vellore Revolt 1806. Students, shall we move on to the class? The South Indian Rebellion 1800 to 1801. In February 1801, the brothers of Kattabomman, Umathurai and Savathaiya escaped from Palangotte prison and reached Kamudi. Sinnamarudhu took them to Siruvayal, his capital. They reconstructed their ancestral fort at Panjalankurichi. The British troops under Colin Macaulay retook the fort in April and the Palekar brothers sought shelter in Sivaganga. The English demanded Marudhu Pandyas to hand over the fugitives. The latter refused. Colonel Agnew and Colonel Innis marched against them. The South Indian Rebellion 1800 to 1801 அப்படின்னா தென்னிந்திய கிளர்ச்சி 1800 to 1801. பிப்ரவரி 1801 கட்டபொம்மனின் சகோதரர்களான ஊமைத்துரையும் செவத்தையாவும் பாளையங்கோட்டையை சிறையிலிருந்து தப்பித்து கமுதியை வந்தடைந்தனர். அங்கிருந்து தனது தலைநகர் சிறுவயலுக்கு அவர்களை சின்னமருது அழைத்துச் சென்றார். கட்டபொம்மனின் சகோதரர்கள் மீண்டும் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை புனரமைத்தனர். ஏப்ரலில் காலின் மெக்கலே தலைமையில் ஆங்கில படைகள் மீண்டும் கோட்டையை தன்வசப்படுத்தியது. அத்துடன் பாளையக்காரர் சகோதரர்கள் சிவகங்கையில் தான் தஞ்சமடைந்திருக்க வேண்டும் என்று கருதியது. எனவே ஆங்கிலேயர்கள் மருது சகோதரர்களிடம் தப்பித்தவர்களை தங்களிடம் ஒப்படைக்கும்படி கோரிக்கை விடுத்தனர். ஆனால் இக்கோரிக்கை மருது சகோதரர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. ஆகையால் கர்னல் ஆக்னியூ மற்றும் கர்னல் இன்ஸ் ஆகியோர் மருது சகோதரர்களுக்கு எதிராக படை நடத்தி சென்றனர். The Palekarar War assumed a much broader character than its predecessor. It was directed by a confederacy consisting of Marudhu Pandyar of Sivaganga, Gopala Nayak of Dindikkal, Kerala Varma of Malabar, and Krishnappa Nayak and Tondaji of Mysore. The English declared war against the confederacy. இப்பாளையக்காரர் போர் அதற்கு முன் நடந்த போர்களை விடவும் மிகவும் பெரிய அளவில் நடைபெற்றது. சிவகங்கையின் மருது சகோதரர்கள், திண்டுக்கல்லின் கோபால நாயக்கர், மலபாரின் கேரளவர்மன், மைசூரின் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் மற்றும் தூண்டாஜி உள்ளிட்டோர் அடங்கிய கூட்டமைப்பால் போர் தொடங்கப்பட்டது. இக்கூட்டமைப்பிற்கு எதிராக ஆங்கிலேயர் போரை அறிவித்தனர். The Tiruchirappalli Proclamation 1801. The Marudhu Pandyas issued a proclamation of independence called Tiruchirappalli Proclamation in June 1801. The proclamation of 1801 was the first call to the Indians to unite against the British. A copy of the proclamation was pasted on the walls of Nawab's palace in the fort of Tiruchi, and another copy was placed on the walls of the Vaishnava temple at Srirangam. Thus, Marudhu brothers spread the spirit of opposition against the English everywhere. As a result of many Palekaras of Tamil Nadu went on a rally to fight against the English. Chinnamarudhu collected nearly 20,000 men to challenge the English army. British reinforcements were rushed from Bengal, Ceylon and Malaya. The Rajas of Pudukottai, Ettayapuram and Tanjavur stood by the British. Divide and rule policy followed by the English split the forces of the Palekarars. The Tiruchirappalli Proclamation 1801 அப்படின்னா திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் 1801 அப்படின்னு அர்த்தம். ஜூன் 1801 மருது சகோதரர்கள் திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் என்றழைக்கப்பட்ட சுதந்திர பிரகடனம் ஒன்றை வெளியிட்டனர். 1801 பிரகடனமே ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக இந்தியர்களை ஒன்று சேர்க்கும் முதல் அழைப்பாக இருந்தது. இந்த அறிவிப்பின் ஒரு நகல் ஆற்காடு நவாப்பின் அரண்மனையான திருச்சி கோட்டை சுவரிலும் மற்றொரு நகல் ஸ்ரீரங்கம் வைணவ கோவில் சுவரிலும் ஒட்டப்பட்டது. ஆனால் ஆங்கிலேய படைகளுக்கு மேலும் வலுவூட்ட வங்காளம், இலங்கை, மலாயா போன்ற இடங்களிலிருந்து படைகள் வரவழைக்கப்பட்டன. புதுக்கோட்டை, எட்டயபுரம் மற்றும் தஞ்சாவூர் மன்னர்களும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஆதரவளித்தனர். ஆங்கிலேயர்களின் பிரித்தாளும் கொள்கை பாளையக்காரர்களின் படைகளில் பிளவை ஏற்படுத்தியது.
இவ்வாறு மருது சகோதரர்கள் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான எதிர்ப்புணர்ச்சியை நாடெங்கும் பரப்பினர். இதன் விளைவாக தமிழ்நாட்டின் பல பாளையக்காரர்கள் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போரிட ஓர் அணியாக சேர்ந்தனர். சின்னமருது ஆங்கில படைக்கு சவாலாக கிட்டத்தட்ட 20,000 வீரர்களை திரட்டினார். English annexed Sivagangai. In May 1801, English attacked the rebels in Tanjavur and Tiruchi areas. The rebels went to Piranmalai and Kaliyarkoil. They were again defeated by the forces of the English. In the end, the superior military strength and the able commanders of the British army won the battle. The rebellion failed and the English annexed Sivagangai in 1801. The Marudhu brothers were executed in the fort of Tirupattur in Ramanathapuram district on 24th October 1801. Oomathurai and Savathaiya was captured and beheaded at Panjalanguruchi on 16th November 1801. 73 rebels were sentenced to Penang in Malaya, then called the Prince of Wales Island. Though they fell before the English, they were the pioneers in sowing the seeds of nationalism in the land of Tamil. இங்கிலீஷ் அனெக்ஸ்ட் சிவகங்கை அப்படின்னா ஆங்கிலேயர் சிவகங்கையை இணைத்தல். மே 1801 தஞ்சாவூர் மற்றும் திருச்சி பகுதிகளில் கிளர்ச்சியாளர்களை ஆங்கிலேயர் தாக்கினர். எனவே கிளர்ச்சியாளர்கள் பிரான்மலை மற்றும் காளையார்கோவில் பகுதிகளுக்கு சென்றனர். அவர்கள் மீண்டும் ஆங்கிலேய படைகளால் தோற்கடிக்கப்பட்டனர். இறுதியில் சிறந்த இராணுவ வலிமை மற்றும் சிறந்த இராணுவ தளபதியால் ஆங்கிலேயர் வெற்றி பெற்றனர். கிளர்ச்சி தோல்வியுற்றதால் 1801 சிவகங்கையை ஆங்கிலேயர் இணைத்து கொண்டனர். 1801 அக்டோபர் 24 மருது சகோதரர்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பத்தூர் கோட்டையில் தூக்கிலிடப்பட்டனர். 1801 நவம்பர் 16 ஊமத்துரை மற்றும் செவத்தையா கைது செய்யப்பட்டு பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் தூக்கிலிடப்பட்டனர். மேலும் 73 கிளர்ச்சியாளர்கள் மலாயாவின் பினாங்கிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டனர். கிளர்ச்சியாளர்கள் ஆங்கிலேயரிடம் தோல்வியுற்றாலும் தமிழ் மண்ணில் தேசியம் என்ற விதையை விதைத்த முன்னோடிகளாவர். Thus, the South Indian Rebellion is a landmark in the history of Tamil Nadu. Although the 1800 and 1801 rebellion was to be categorized in the British records as the Second Palayakarar War, under the terms of Karnataka Treaty on 31st July 1801, the British assumed direct control over Tamil Nadu. The Palayakara system was abolished. 1800-1801 கிளர்ச்சி ஆங்கில ஆவணங்களில் இரண்டாவது பாளையக்காரர் போர் என்று கூறப்பட்டாலும் இத்தென்னிந்திய புரட்சி தமிழக வரலாற்றில் ஓர் அடையாளமாகவே இருக்கிறது. 1801 ஜூலை 31 செய்து கொள்ளப்பட்ட கர்நாடக உடன்படிக்கைப்படி தமிழ்நாட்டின் மீது ஆங்கிலேயர் நேரடி கட்டுப்பாட்டை பெற்றனர். இதனால் பாளையக்காரர் முறை நீக்கப்பட்டது. Dheeran Sinnamalai. Dheeran Sinnamalai was born at Melapalayam in Chennimalai near Erode. His original name was Teethagiri. He was a Palayakarar of Kongu country who fought the British East India Company. The Kongu country, comprising Salem, Coimbatore, Karur and Dindigul, formed a part of the Naik kingdom of Madurai, but had been annexed by the Udayas of Mysore. After the fall of the Udayas, these territories, along with Mysore, were controlled by the Mysore Sultans. After the 3rd and 4th Mysore Wars, the entire Kongu region passed into the hands of the English. தீரன் சின்னமலை. தீரன் சின்னமலை ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை அருகேயுள்ள மேலப்பாளையத்தில் பிறந்தார். அவரது இயற்பெயர் தீர்த்தகிரி. அவர் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியை எதிர்த்த கொங்கு நாட்டு பாளையக்காரர் ஆவார். கொங்கு நாடு என்பது சேலம், கோயம்புத்தூர், கரூர் மற்றும் திண்டுக்கல் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய மதுரை நாயக்க அரசின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இப்பகுதி மைசூர் உடையார்களால் இணைக்கப்பட்டது. மைசூர் உடையார்கள் வீழ்ந்த பிறகு இந்த பகுதிகள் மைசூர் சுல்தான்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. 3 மற்றும் 4ஆம் மைசூர் போர்களுக்கு பிறகு கொங்கு நாடு முழுவதும் ஆங்கிலேயரின் வசமானது. Dheeran Sinnamalai was trained by French military in modern warfare. He was along the side Tipu Sultan to fight against the British East India Company and got victories against the British. After Tipu Sultan's death, Sinnamalai settled down at Odanillai and constructed a fort.
There, to continue his struggle against the British, he sought the help of Marathas and Maruddu Pandya to attack the British at Coimbatore in 1800. British forces managed to stop the armies of the Allies, and hence Sinnamalai was forced to attack Coimbatore on his own. His army was defeated and he escaped from the British forces. Sinnamalai engaged in guerrilla warfare and defeated the British in battles at Kaveri, Odanilai and Arachalur. During the final battle, Sinnamalai was betrayed by his cook Nallappan and was hanged in Shankagiri Fort in 1805. தீரன் சின்னமலை ஆங்கிலேய இராணுவத்தின் நவீன போர்முறை பயிற்சி பெற்றிருந்தார். இவர் திப்பு சுல்தான் பக்கம் இருந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராடி வெற்றி பெற்றார். திப்பு சுல்தான் இறந்த பிறகு இவர் ஓடா நிலையில் தங்கி ஆங்கிலேயரை தொடர்ந்து எதிர்த்து போராட அங்கு ஒரு கோட்டையை கட்டினார். 1800 கோயம்புத்தூரில் ஆங்கிலேயரை தாக்க அவர் மராத்தியர் மற்றும் மருது சகோதரர்களின் உதவியை பெற முயன்றார். ஆனால் ஆங்கிலேய படைகள் அக்கூட்டுப்படையை தடுத்து நிறுத்தியதால் தீரன் சின்னமலை மற்றும் கோயம்புத்தூரை தாக்கும் நிலை உள்ளானார். இதனால் அவரது படை தோற்கடிக்கப்பட்டது. அவர் ஆங்கில படைகளிடமிருந்து தப்பித்து சின்னமலை, காவேரி, ஓடாநிலை மற்றும் அரச்சலூர் போன்ற இடங்களில் நடைபெற்ற போர்களில் கொரில்லா போர் முறையில் ஆங்கில படைகளை தோற்கடித்தார். இறுதியில் போரின் போது சின்னமலை தனது சமையற்காரர் நல்லப்பன் என்பவரால் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்டதால் 1805 சங்ககிரி கோட்டையில் தூக்கிலிடப்பட்டார். Vellore Revolt 1806. The family members of Tipu were imprisoned at Vellore Fort after the 4th Mysore War. Some 3,000 ex-servants and soldiers of Hyder and Tipu had also been moved to vicinity of Vellore and their property in Mysore confiscated. It was quite natural that they were all unhappy and they hated the English. The Vellore fort consisted of large majority of Indian troops. A good part of it recently being razed in Tirunelveli after the Palaikara uprising of 1800. Many of the trained soldiers of the various palayams were admitted into the English army. Thus the Vellore fort became the meeting ground of the rebel forces of South India. In 1803, William Candavish Bentinck became governor of Madras. During his period, certain military regulations were introduced in 1805 to 1806 and were enforced by the Madras Commander-in-Chief Sir John Cardick, but the sepoys felt that these were designed to insult them. வெல்லூர் ரிவோல்ட் 1806 அப்படின்னா வேலூர் கலகம் 1806. 4ஆம் மைசூர் போருக்கு பிறகு திப்புவின் குடும்பத்தினர் வேலூர் கோட்டையில் சிறையில் வைக்கப்பட்டனர். மைசூரின் ஹைதர் அலி, திப்பு சுல்தான் ஆகியோரின் பணியாளர்கள் மற்றும் வீரர்கள் 3000 பேரின் சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதால் அவர்கள் வேலூருக்கு அருகில் இடம்பெயர்ந்தனர். இதனால் அனைவரும் துயரமடைந்து ஆங்கிலேயரை வெறுக்கவும் செய்தனர். வேலூர் கோட்டையானது பெரும்பாலான இந்திய வீரர்களை கொண்டிருந்தது. அதன் ஒரு பகுதியினர் அப்பொழுது தான் 1800 நடைபெற்ற திருநெல்வேலி பாளையக்காரர் கிளர்ச்சியில் பங்கு பெற்றவர்களாகவும் இருந்தனர். மேலும் பல்வேறு பாளையங்களை சேர்ந்த பயிற்சி பெற்ற வீரர்கள் ஆங்கில படையில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டனர். எனவே வேலூர் கோட்டை தென்னிந்திய கிளர்ச்சியாளர்களின் சந்திப்பு மையமாக திகழ்ந்தது. 1803 வில்லியம் கவென்டிஷ் பெண்டிங் என்பவர் சென்னை மாகாண கவர்னரானார். அவரது காலத்தில் சில கட்டுப்பாடுகள் இராணுவத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதனை பின்பற்ற வேண்டுமென இராணுவ வீரர்கள் சென்னை மாகாண படைத்தளபதி சர் ஜான் கிரடாக் என்பவரால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர். சிப்பாய்கள் அதனை தங்களை அவமானப்படுத்த ஆங்கிலேயரால் வடிவமைக்கப்பட்டது என கருதினர். Causes for the revolt. The strict discipline, new weapons, new methods and uniforms were all new to the sepoys. The sepoys were asked to shave the beard and to trim the moustache. The wearing of religious mark on the forehead and the use of earrings were also banned. The English treated the Indian sepoys as their inferior. There was the racial prejudice. காசஸ் ஃபார் த ரிவோல்ட் அப்படின்னா கலகத்திற்கான காரணங்கள். கடுமையான கட்டுப்பாடுகள், புதிய ஆயுதங்கள், புதிய முறைகள் மற்றும் சீருடைகள் என அனைத்தும் சிப்பாய்களுக்கு புதிதாக இருந்தன. தாடி மற்றும் மீசையை மழித்து நேர்த்தியாக வைத்து கொள்ள சிப்பாய்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர். சமய அடையாளத்தை நெற்றியில் அணிதல், காதுகளில் வளையம்,
அணிதல் ஆகியன தடை செய்யப்பட்டன. ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய சிப்பாய்களை தாழ்வாக நடத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் சிப்பாய்களிடையே இன பாரபட்சமும் காட்டினர். Immediate cause. In June 1806, military general Agnew introduced a new turban resembling a European hat with a badge of cross on it. It was popularly known as Agnew turban. Both the Hindu and Muslim soldiers opposed to it, so the soldiers were severely punished by the English. இமிடியட் காஸ் அப்படின்னா உடனடி காரணம். ஜூன் 1806 இராணுவ தளபதி அக்னியூ ஐரோப்பிய தொப்பியை ஒத்திருந்த சிலுவை சின்னத்துடன் கூடிய ஒரு புதிய தலைப்பாகையை அறிமுகப்படுத்தினார். அது பிரபலமாக அக்னியூ தலைப்பாகை என அழைக்கப்பட்டது. இந்து மற்றும் முஸ்லிம் வீரர்கள் ஒன்றாக இதனை எதிர்த்தனர். இதனால் வீரர்கள் ஆங்கிலேயர்களால் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டனர். Cause of the revolt. The Indian soldiers were waiting for an opportunity to attack the English officers. Tipu's family also took part. Fit Hyder, the elder son of Tipu, tried to form an alliance against the English. On July 10th, in the early morning, the native sepoys of the 1st and 23rd regiments started the revolt. Colonel Fancourt, who commanded the garrison, was their first victim. The fort gates were closed. Meantime, the rebels proclaimed Fit Hyder as their new ruler. The British flag in the fort was brought down. The tiger-striped flag of Tipu Sultan was hoisted on the fort of Vellore. கோர்ஸ் ஆஃப் த ரிவோல்ட் அப்படின்னா கலகத்தின் போக்கு. இந்திய வீரர்கள் ஆங்கில அலுவலர்களை தாக்குவதற்கு ஒரு வாய்ப்பினை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். திப்பு குடும்பத்தினரும் இதில் பங்கெடுத்து கொண்டனர். திப்புவின் மூத்த மகன் பதே ஹைதர் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான ஒரு கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்த முயன்றார். இதற்கிடையில் ஜூலை 10 விடியற்காலை 1வது மற்றும் 23வது படைப்பிரிவுகளைச் சார்ந்த இந்திய சிப்பாய்கள் கலகத்தை தொடங்கினர். படையை வழிநடத்திய கர்னல் பான் கோட் கிளர்ச்சியாளர்கள் தாக்குதலுக்கு முதல் பலியானார். கோட்டையின் நுழைவாயில்கள் மூடப்பட்டன. அப்பொழுது கிளர்ச்சியாளர்கள் பதே ஹைதரை தங்களின் புதிய ஆட்சியாளராக அறிவித்தனர். வேலூர் கோட்டையில் ஆங்கில கொடி இறக்கப்பட்டு புலி உருவம் பொறித்த திப்புவின் கொடி ஏற்றப்பட்டது. Suppression of the revolt. Major Coots, who was outside the fort, rushed to Ranipet and informed Colonel Gillespie. Colonel Gillespie reached Vellore fort. He made an attack on the rebel force. The revolt was completely suppressed and failed. Peace was restored in Vellore. On the whole, 113 Europeans and about 350 sepoys were killed in the uprising. The revolt was suppressed within a short period. It was one of the significant events in the history of Tamil Nadu. சப்ரஷன் ஆஃப் த ரிவோல்ட் அப்படின்னா கலகம் அடக்கப்படுதல். கோட்டையின் வெளியே இருந்த மேஜர் கூட்ஸ் ராணிப்பேட்டைக்கு விரைந்து கர்னல் கில்லெஸ்பிக்கு தகவல் கொடுத்தார். கர்னல் கில்லெஸ்பி உடனடியாக வேலூர் கோட்டையை அடைந்தார். அவர் கிளர்ச்சி படைகளின் மீது தாக்குதல் நடத்தி கலகத்தை முழுமையாக அடக்கினார். வேலூரில் அமைதி ஏற்படுத்தப்பட்டது. கலகத்தில் மொத்தம் 113 ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் சுமார் 350 சிப்பாய்கள் கொல்லப்பட்டனர். குறுகிய காலத்திற்குள் கலகம் அடக்கப்பட்டது. எனினும் தமிழக வரலாற்றின் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகளுள் இதுவும் ஒன்றாக திகழ்ந்தது. Effects of the Vellore revolt. The new methods and uniform regulations were withdrawn. The family of Tipu, as a precautionary measure, was sent to Calcutta. William Candevich Bentinck was removed from his service. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த வெல்லூர் ரிவோல்ட் அப்படின்னா வேலூர் கலகத்தின் விளைவுகள். புதிய முறைகள் மற்றும் சீருடை ஒழுங்கு முறைகள் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டன. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக திப்புவின் குடும்பத்தினர் வேலூரிலிருந்து கல்கத்தாவிற்கு அனுப்பப்பட்டனர். வில்லியம் கவன்டிஸ் பெண்டிங் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். Causes for the failure of the revolt. There was no proper leadership to guide the soldiers properly. The rebellion was also not well organized. Divide and rule policy of the English split the unity of the Indians. V.D. Savarkar calls the Vellore revolt of 1806 as the prelude to the first war of Indian independence in 1857. Causes for the failure of the revolt அப்படின்னா கலகத்தின் தோல்விக்கான காரணங்கள். இந்திய படை வீரர்களை வழிநடத்த சரியான தலைமை இல்லை. கலகம் மிகச் சரியாக வடிவமைக்கப்படவில்லை.
ஆங்கிலேயர்களின் பிரித்தாளும் கொள்கை இந்தியர்களின் ஒற்றுமையில் பிளவை ஏற்படுத்தியது. 1806இல் நடந்த வேலூர் கலகத்தை 1857இல் நடைபெற்ற முதல் இந்திய சுதந்திரப் போரின் முன்னோடி என வி.டி. சவார்கர் என்ற வரலாற்றாசிரியர் குறிப்பிடுகிறார். Okay students, in this video we saw the South Indian Rebellion 1800 to 1801 and Vellore Revolt 1806. In the next video we will see the revolt of 1857. Thank you students for watching this video. Thank you.